तत् ओम ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो देवेन शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम तापत्रयाहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणं तापत्रयाविनिर्मुक्तैतवार्घ्यं कल्पयाम्यहम्। ओम इष्टलिंगाय ते नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम वेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने आचमनीं कल्पयामि च शुद्धानां शुद्धहेतवे। ओम इष्टलिंगाय ते नमः। आचमनीं समर्पयामि। मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। इष्टलिंगाय ते नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम आप्यायस्व समेतु ते विश्वतत्सोमरश्नियं भवावाजस्य संगते। ओम इष्टलिंगाय ते नमः। क्षीरेण स्नापयामि। मूलेन मन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम दधिग्रावणो अकारिशं जिष्णुरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रण आयुगं शिलारिषत्। ओम इष्टलिंगाय ते नमः। दन्ना स्नापयामि। मूलेन मन्त्रेण विद्यं धनुक्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागमुत आनेशन्नस्येष वा आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेते मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नाथाय कृष्णवे उवाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तपधन्वने परिते धन्वनो हेतुरस्मान् नृणन्तु विश्वतः आतो ये इषदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् ओम शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवते परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कट्वांगिने नमः। ओम शिवाय नमः। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवविष्टाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवप्रियाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कपालिने नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कामारये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अंधकासुरसूदनाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अनगाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भुजंगभूषणाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम वर्गाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गिरिधन्वने नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गिरिप्रियाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कृत्तिवाससे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम पुरारातये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भगवते नमः। ओम शिवाय नमः। ओम प्रमदाधिपाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सूक्ष्मतनवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम जगद्रूपिणे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम व्योमकेशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम महासेनजनकाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम चारुविक्रमाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भूतपतये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम ताण्डवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हिरवज्ञाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अष्टमूर्तये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अनेकात्मने नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कंडपरशवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम पाशविमोचकाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम मृडाय नमः। ओम शिवाय नमः।
ओम पशुपतये नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम पराय नमः ओम पूषदन्तविदे नमः ओम व्यग्राय नमः ओम दक्षध्वरहराय नमः ओम हराय नमः ओम भगन्नेत्ररुते नमः ओम व्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपादे नमः ओम अपवर्गप्रदाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम तारकाय नमः ओम परमेश्वराय नमः अथ श्री शिवाष्टोत्र शतनामावली संपूर्णम् अथ श्री पार्वती देव्या स्तोत्र शतनामावली पूजा प्रारंभ ಎಲ್ಲರೂ ಓಂ ಪಾರ್ವತೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ओम पार्वत्यै नमः ओम शांभव्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम सिंहवाहनायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम गजास्य जनन्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम लोकपूजितायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम अभयंकर्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम वेदमात्रे नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम गायत्रे नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम आत्मरूपिण्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम कात्यायिन्यै नमः ओम ओम महामाया शक्त्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम त्रिविधरूपिण्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम अनेकरूपिण्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम भद्रायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम सौम्यायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम अपर्णायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम अंबिकायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम नित्यप्रदायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम प्रदायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम नित्यायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम दाक्षायिण्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम स्थिरायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम सर्वसौख्यायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम मृडायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम सिद्धायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम सावगानविनोदिन्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम कल्याण्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम करुणायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम कान्तायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम मृडाण्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम मुक्तिरूपिण्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम लक्ष्मीप्रदायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम रसन्मुत्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम कुमार्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम कुटिलालकायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम सरस्त्रीवन्दितायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम शुद्धायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम शुभाङ्ग्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम सुलोचनायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम एनात्मजायै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम शुम्भदैत्यहरायै नमः ओम पार्वत्यै ओम जगद्गुरुवे नमः ओम देवताचार्याय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम द्वैताद्वैतवादिने नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम धर्मरूपाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम ध्यानमूर्तये नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम धृतिधराय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम गौतमनत्रयाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम निरञ्जनाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम नीतिबोधकाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम नीलकण्ठाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम नुतिगम्याय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम नृपवन्द्याय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम पश्चिमाकलाशाधीश्वराय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम परब्रह्मस्वरूपाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम पुण्यविग्रहाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम भगवते नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम भगवत्पूजिताय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम भस्मकुण्टिकवासमानाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम भवभञ्जकाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम भूतिभूषिताय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम भृङ्गिगोत्रादिनाथाय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम मुमुक्षुजनसेविताय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम रामनाथलिङ्गोद्भवाय नमः ओम जगद् शांतवीर हितेंद्र शिवाचार्य महाराज के जय। श्री मणि शांतवीर शिवाचार्य महाराज के जय। जय मंगलम जय नमः पार्वतीपति शिव हर हर महादेव। जय मंगलम जय नमः पार्वतीपति शिव हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार
अर्धाङ्गे गौरा ॐ हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोए बोले दश भुज ते सोए तीनों रूप निरखता शिवाजी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला दारे बोले रुंडमाला दारे संहारे त्रिपुरा बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव हिमालय में से केदार विराजित नंदो ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत शिवजी को दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजित नंदो ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत शिवजी को दर्शन ओम जय गंगाधर हर जय गिरिजादेश बोले जय गिरिजादेश त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीश ओम हर 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 महादेव कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने शंभो कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने ओम हर 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 महादेव कोकिल कूजति केलत हंसावन ललिता शंभो बुधबधुर्बहु नृत्यति हृदये मुद सहिता शंभो हृदये मुद सहिता किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वर सहिता ओम हर 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 महादेव कुरुते तां विगताम् ओम हर 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 महादेव तां तां लुप चुप तां तां ढमरू वादयते शंभो ढमरू वादयते अंगुष्ठांगुलिनादं कुरुते तां विगताम् ओम हर 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 महादेव तां लुप चुप तां तां ढमरू वादयते शंभो ढमरू वादयते अंगुष्ठांगुलिनादं लासकतां कुरुते
ಓಂ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ कर्पूर धृति गौरम पंचानन सहितं शंभो पंचानन सहितं त्रिनयन शशिधर मौलिं विषधर कंठयुतं ओम हर 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 महादेव सुंदर जटाकलापं पावकयुत बालं शंभो पावकयुत बालं डमरु त्रिशूल पिनाकं करदृक नृकपालम् ಓಂ ಹರ ಹರ ಶಂಭೋ ಶುಚಿ ಹೃದಯೇ ಕೃತ್ವಾ ರಾಮಂತ್ರಿ ಜಟನಾದಂ ಯೇಷಂ ಅಭಿನತ್ವಾ ಓಂ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಶಂಖ ನಿನಾದಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಲ್ಲರೆ ನಾದಯತೆ ಶಂಭೋ ಜಲ್ಲರೆ ನಾದಯತೆ ನೀರಾಜಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಾಜಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮ वेदरिचां पठते ओम हर 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 महा पंचकेदारेश्वरायेति समर्पयामि श्री मधुमेश्वरायेति समर्पयामि श्री मा अंबिका च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभु आत्मा त्वं गिरिजावति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संसार पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो धर्म के जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव पंचाचार्य महाराज के सर्वार्थ साधनोपाय पालिस्यं मनोबेग निन्न भजसुवे नेमದಿಂದಲಿ ಪಾಲಿಸೇ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪಾಲಿಸೇ ನೀಲಕಂಠನೆ ನಿಗಮ ಚರಿತನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ರೂಪನೆ ವ್ಯಾಲಮಾಲನೆ ಪಾಲನೇತನೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಮ್ಮನು ಬೇಗನೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಮ್ಮನು ಬೇಗನೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಮ್ಮನು ಬೇಗನೆ ಅರಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸರವು ಕೊರಳು ದೇವ ನೀಯನ್ನ ತಂದೆ ನೀ
ನೀಯನ್ನ ತಂದೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೇ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೇ ಬೇಕೆಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದೆ ಗುರುವೇ ಬೇಕೆಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದೆ ಗುರುವೇ ಗುರುದೇವ 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 ನೀಯನ್ನ ತಂದೆ ನೀಯನ್ನ ತಂದೆ ಎಡವಿದ ಬಡವಗೆ ಭಾಗ್ಯವೂ ದೊರೆತಂತೆ ಎಡವಿದ ಬಡವಗೆ ಭಾಗ್ಯವು ಹಡಿದನ್ನ ಹರರ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಜಗದ್ಗುರು ಭೀಮಾಶಂಕರ ಘನ ಮಹಿಮನು ನೀನು ಜಗದ್ಗುರು ಭೀಮಾಶಂಕರ ಘನ ಮಹಿಮನು ನೀನು ಗುರುದೇವ ಗುರುದೇವ ಶಂಕರಾಯ 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 ಮಂಗಲಂ ಶಂಕರೇ ಮನೋಹರಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶಂಕರಾಯ 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 ಮಂಗಲಂ ಶಂಕರೇ ಮನೋಹರಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಮಂಗಲಂ ಗುರುದೇವ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಮಂಗಲಂ ಗುರುದೇವ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಮಂಗಲಂ ಗಜಾನನಾಯ ಮಂಗಲಂ ಷಡಾನನಾಯ ಮಂಗಲಂ ಗಜಾನನಾಯ ಮಂಗಲಂ ಷಡಾನನಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶಂಕರಾಯ 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 ಮಂಗಲಂ ಶಂಕರೇ ಮನೋಹರಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶಂಕರೇ ಮನೋಹರಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಮಂಗಲಂ ಆನಂದ ಮಂಗಲಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಂಗಲಂ ಆನಂದ ಮಂಗಲಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಂಗಲಂ ಸದಾನಂದ ಮಂಗಲಂ ಚಿದಾನಂದ ಮಂಗಲಂ ಸದಾನಂದ ಮಂಗಲಂ ಚಿದಾನಂದ ಮಂಗಲಂ ಶಂಕರಾಯ 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 ಮಂಗಲಂ ಶಂಕರೇ ಮನೋಹರಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶಂಕರೇ ಮನೋಹರಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಮಂಗಲಂ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಹಿಡಿದು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ? ಯಾವ ಸಮಯವನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ. ಈ 6 ಗಂಟೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏಳಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏಳಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಂದ್ರ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಲಗೋರಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ದರಿದ್ರತಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ, ಬೆಳಕನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಲಕ ಬರ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗೌರವ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರೆಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ. ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಎದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತೀರಿ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ.
ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಒದರ್ತಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಮಲಗಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಡ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಂದ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಡ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದು. ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೋ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ವಿಚಲಿತ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಖಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಸನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದರ್ಭಾಸನ, ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳಿ, ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಆಸನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀವು ಜಪ ತಪಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅದೇನಂದ್ರ ಆ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದು ಶಕ್ತಿಪಾತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಜ್ಯದ. ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಜಪ ತಪಾದಿಗಳು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತಂದಾಗ ನೀವು ಲಿಂಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಸನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಬಂದು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮದ ಮಠಸ್ಥರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜನನಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. ಆನಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಗುರುಗಳು, ಕುಲದೈವ ಮತ್ತು ಕುಲಗುರುಗಳು, ಇವರನ್ನ ಸದಾ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಡಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ತರ ಇಡಬೇಕು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಲಹಸ್ತವನ್ನು ಈ ತರ ಮುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು 8 ಸಾರಿ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಭಸ್ಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಡಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಲೇಪನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅನಾಮಿಕ ಬೆರಳು, ಕಿರು ಬೆರಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನಾಮಿಕ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಓಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಭಸ್ಮ ಲೇಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಸ್ಮವನ್ನು 2 ಕೈಗೂ ಲೇಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭಸ್ಮ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ತುಳಿತೀರಿ, ಅಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳು ತುಳಿತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಲಿಂಗರಹಿತವಾದ ಭವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸ್ನೋ ಪೌಡರ್, ಟಿಕ್ಳಿ, ಆವ ಇವ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿ, ಆ ಅಡ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಆ ದನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಬಹು ವಿಜ್ಞಾನಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಆತಂಕಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕುಂತು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಕಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ, ತೂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಈಗಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ವಾಸ್ತೋತ್ರ, ಪಾರ್ವತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ರ, ಜಗದ್ಗುರು ಅಷ್ಟೋತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಿರ್ತದೆ. ಮಾತಾಡಕ್ 1 ಗಂಟೆ ಯಾರು ಜೋರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಇದು RCC ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಬರುವಂತದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಬಹು ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುವಂತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೀದಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಭಸ್ಮಲೇಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನ, ಅಪಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ಭಸ್ಮ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಸ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಸಿತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಸ್ಮ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ನೀವು ಭಸ್ಮವನ್ನು ಎಡಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಧ ತೀಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಗಂಧ ತೇಯ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ತ್ರಿಯಂಗ ಕುಲಿಕ ಮಧ್ಯದ 3 ಬೆರಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 36 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಧರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 8 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹಣೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜ, ಪೃಷ್ಠಭಾಗ, ನಂತರ ಕೈ, ಮೊಣಕೈ 8 ಸ್ಥಳ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಭಸ್ಮ 8 ಸ್ಥಳಗಳಿಗಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಭಸ್ಮಲೇಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆನಂತರ ಭಸ್ಮಲೇಪನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಜಲವನ್ನು ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಗಾದಿ ಸಪ್ತ ಜಾಹ್ನವಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಗಂಗಾದಿ ಸಪ್ತ ಜಾಹ್ನವಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಜಲವನ್ನ ದಶ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂವು ಅಥವಾ ಪತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳು, 2 ಉಪದಿಕ್ಕುಗಳು, ಆ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪಸರ್ಪಂತು ಯೇ ಭೂತ ಬಂದು ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಯೇ ಭೂತ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರ ನಶ್ಯೇನ ಶಂತು ಶಿವಾಜ್ಞೆಯ. ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರತು ಯಾವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ದಶ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಲವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಕರಡಿಗೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಲಿಂಗಯ್ಯನನ್ನು ತೆಗೆದು ಕರಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗವನ್ನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ಕರಡಿಗೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲಿಂಗವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು? ಚಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ. ಲಿಂಗದ ಜಲಹರಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು? ಎಡಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ವತಿ ಸಂಕೇತ. ಶಿವನ ಸತಿ ಯಾರು? ಪಾರ್ವತಿ. ಶಿವನಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ವಾಮ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಶಿವನಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಜಲಹರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಾರ್ವತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅದು ಎಡಗಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು. ಲಿಂಗವನ್ನು ತೊಳೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಕ್ ಅಂತ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ, ಕುಡಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಆಗೋ ತನಕ ಏನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜಲವನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನೀವು ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕಾರ 2 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಣವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹಸ್ತವನ್ನು ಬರೆಸಿ ಪಂಚಕೋಣಾಕಾರವನ್ನು ಬರೆದು ಲಿಂಗದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಶುದ್ಧೋದಕ, ಭಸ್ಮ, ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ, ಪತ್ರಿ, ಪುಷ್ಪ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯ, ಛತ್ರ, ಚಾಮರ, ವಿಜನಕ. ಇದು ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ. ಇದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಶುದ್ಧೋದಕ, ಭಸ್ಮ, ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ, ಪತ್ರಿ, ಪುಷ್ಪಗಳು ಧರಿಸಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಸ್ಮವನ್ನ ತ್ರಿಯಂಗ ಕುಲಿಕ ಮಧ್ಯದ 3 ಬೆರಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಶರೀರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯದ 3 ಬೆರಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭಸ್ಮ ಲೇಪನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಧ. ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಧರಿಸಬೇಕು? ಅನಾಮಿಕ ಬೆರಳು, ಕಿರುಳು ಬೆರಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೆರಳೆ ಅನಾಮಿಕ. ಈ ಬೆರಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕುರಂಗ ಮುದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಗಂಧವನ್ನ ಈ ಬೆರಳಲ್ಲೇ ಧರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 3 ದಳದ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ತೊಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಹಣೆ ಎದೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯ ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೂವ, ನಂತರ ಊದುಬತ್ತಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ 6 ಸಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರು 3 ಸಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ 3 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. 2 ಸಾರಿನೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಜೆಗೆ ಮುಖಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಮುಖಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದವ್ರು ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪೂಜೆನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರ ಭಸ್ಮ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಖಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಭಸ್ಮವನ್ನ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಭಸ್ಮ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಭಸ್ಮ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ನಾನ. ಕೆಲವು
ಅಘೋರಿಗಳು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಶರೀರ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅಘೋರಿ ಅದೊಂದು ಭಸ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಭಸ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಭಸ್ಮರ್ಥಾತ್ ಪವಿತ್ರದ ಸಂಕೇತ. ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಶಿವಮಾನಸ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ. ರತ್ನೈ ಕಲ್ಪಿತ ಮಾಸನಂ ಹಿಮಜಲಯ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಪ್ತಕೋಟೇಶು ಮಂತ್ರೇಶು ಮಂತ್ರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೋ ಮಹಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಾದಿ ದೇವೇಶು ಯಥಾಶಂಭೋ ಮಹೇಶ್ವರ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕನು ಮಹಾದೇವನು, ಹಾಗೆ ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರವೇ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಂತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನಿಷ್ಠ 108 ಸಾರಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಿಂಗ ಧರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ದೇವ್ರ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ, ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ, ಬೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಗುರುಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತೀರಿ. ಗುರುಗಳು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಇಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪದೆ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕನೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥಮಯವಾದಂತ ಚರ್ಚೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗವನ್ನ ತೆಗಿಬಾರದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಏನಂದ್ರ, ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಯೋವೃದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಇಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವಿನ್ನೇನು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶವ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಬರೀ ಮನೆ ಹೋಗೋಣ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತ ದೆವ್ವ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ನೀವು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಓಡ್ಕೋತ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತಾವ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವಕ್ಕೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಅಮಂಗಲ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಅಮಂಗಲ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಮಗು ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೇತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣರಹಿತವಾಗಿರುವಂತ ಶರೀರವನ್ನ ಪ್ರೇತ ರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗುರುವಿನ ಚಿತ್ಕಲೆಯನ್ನ, ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದ ಹಾಗೆ? ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಓಡಾಡೋರ್ಗೆ ಏನಂದ್ರಿ? ಪ್ರಾಣರಹಿತವಾದ ಶರೀರ ಓಡಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇತ ರೂಪ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣರಹಿತವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದಿಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರೇತ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಗಿಬಾರದು, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನ ಕಂತಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಪ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಯಾಕಮ್ಮ ಲಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಇಲ್ರಿ ಅದು ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತೆ, ಕಂತಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕ ಲಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಕಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಒಣಗಾಕಿಟ್ಟಿವಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು. ಇದು
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಲಿಂಗವನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಅಗಲ್ತಂದ್ರ ನೀವೇನಂದ್ರ 10 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 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 ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ 10 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಫಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಕರೆ, ವ್ರತಗಳು ಮಾಡಿದ ಕರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಫಲ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ. ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕರಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರ್ಲ 3 ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಫಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದಂತ, ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಜಪತಪಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಂಗವನ್ನ ಸದಾ ಶರೀರ ಧರಿಸಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ತತ್ವ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮೀಯರು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳು ಯಾವುದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧರ್ಮ ಮತಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಪುಷ್ಪಗಳ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ರಿ, ಪತ್ರಿಪುಷ್ಪಗಳ ತೆಗೆದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಏನಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋದಕವನ್ನ, ಒಂದು ಅರ್ಘ್ಯ ಸೌಟಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೋದಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓಂಕಾರ ಸಹಿತ ಬೀಜಾಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೈವವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗುರುಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಆ ಜಲವನ್ನ ಶುದ್ಧೋದಕದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು 3 ಸಾರಿ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಎರೆಯಬೇಕು. ಗುರುಪಾದೋದಕ, ಲಿಂಗ ಪಾದೋದಕ, ಜಂಗಮ ಪಾದೋದಕ ಅಂತೇಳಿ 3 ಸಾರಿ ಎರೆದು ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಕುರಂಗ ಮುದ್ರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೇರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ತಪ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ 5 ಬೆರಳು ತಗೋರಿ, ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಾವು ಕರುಣ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಲಿಂಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಲಗೈ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕರಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ. ಇದನ್ನ ಕುಡಿರಿ. ಇದನ್ನ ಚೆಂಡು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಾರದು, ಬಗ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡಿರಿ. ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ ಕೈ ವರ್ಷಗೇರಿ. ಇದನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಬಳೆಗೆ, ತಲೆಗೆ ಒರೆಸ್ಕೋಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕರುಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೋರಿ. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಭಸ್ಮ, ಎಡಹಸ್ತವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವನ್ನಿಟ್ಟು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ ದರ್ಶಿ ಕರಡಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಣಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಪ್ರಸಾದದ ಅಂಶ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಮೇಲೆ ಏಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೈ ಊರಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಳಿದ್ರಂದ್ರ ಒಂದು 100 ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಹಸು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ರತಗಳ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ವ್ರತಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಯಮರಹಿತವಾದ ವ್ರತಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿಮ್ಮ, ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೆಳತನಕ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ಸುಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅನಿಸ್ತದ? ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಬುಟ್ಟಿ ರವೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅನಿಸ್ತದ? ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕರೆ, ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರ್ ಬಹಳ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ಸುಗಂಧ, ಇಡೀ ಊರಿ ಸುಗಂಧ ಬರಕತ್ತದೆ, ಉಪ್ಪೆ ಹಾಕಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವ್ರತಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ರತಗಳು ಜಲಹರಿ ಹಿಂಗಿಡೋದ ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ ಜಲ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ, ಪುಣ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಯಮಯುಕ್ತವಾದ ಪೂಜೆ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ, ನಿಯಮರಹಿತವಾದ ಪೂಜೆ ಫಲ ನಿಷ್ಫಲವಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಜನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮಠಗಳಿಗೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೋತಾ ಹೋದಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೋತಾರ. ಕೇದಾರದಾಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಬಹಳ ಜನ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಮಂದಿರ ಬಂದ್ ಹೋನೆ का समय है, इसलिए पहले जाइए, दर्शन कीजिए, प्रभु का दर्शन कर लीजिए. और महाराज जी, अच्छी भोजन कहाँ मिलता है, अच्छे कमरे कहाँ मिलता है, गरम पानी कहाँ मिलता है? ನಾವತ್ತಿದ್ ಈಗ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಂದಿರ, ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ದರ್ಶನ ತಗೋರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಹೌದು ಮಹಾರಾಜಿ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ? ನಾವು ಹಣೆ ಬಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾವ ದಿವಸ ತಿನ್ನೋದು, ಉಣ್ಣೋದು, ಮಲಗೋದು ದಿವಸ ಆಯ್ತದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಿ ಅಂತ, ಕ್ಷಣಿಕ ತೃಪ್ತಿದಾಯ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕ್ಷಣದ್ದು ಭವಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಸುಖದ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಯಮ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ವ್ರತಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ತೀರ್ಥವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಮಲತ್ರಯಗಳಿದಾವಿಲ್ಲೇ, ಆಣವ ಮಲ, ಮಾಯೆಯ ಮಲ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲ. ಆಣವ ಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತ ಧೂಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸಾಬೂನು, ಶಾಂಪು, ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆದು ಸಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಮಾಯೆಯ ಮಲ, ಮಾಯಾ ಕೆಲವು ವಸ್ತು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಿತಿ, ಗತಿ, ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳಾಗ್ತವೆ. ಮಾಯಮಲ ಮಾಯಾದಿಂದ ಆಗ್ತವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾವಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಣ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹಾಕಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಶಾಪ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜಂತುಗಳು ಕೊಂದು ಪಾಪ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ನಾಶಕ ಹೊಡೆದು ಆ ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಅದು ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು? ಇದು ಅವುಗಳ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಫಲವೇ ದುಃಖ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿದು ಕರ್ಣಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ತಿಳಿಸಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಬರೀ ಒಳ್ಳೇದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಖನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸುಖ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತಾವೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಸೀತಾಮಾತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದಿಂದ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಪಾಂಡವರು ಸದಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದಿಂದ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ಅವ್ರದೇ ಆಯ್ತು. ರಾಮನಿಗೂ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ವಿಜಯ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಭವ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ತಿಳಿಸಿ, ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರು. ನಮ್ದು ಮೊದಲು ಏನ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಗದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿಮಾಲಯದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಡೇಟ್ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದವು. ಬಹುಶಃ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅನಿಸ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಗುರುಗಳ ನಿಯಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ಲಿ. ಈಗೇನು ಕರ್ಣಪ್ರಸಾದ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಏನು ವಹಿಸಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಮಡಿ ಇದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರು ಹೊರಗಿರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತಗೋರ್ಲಿಂಗ ತಗೋರಿ. ಶ್ರೀರಂಗೇ ಶುಚುವಾಗ್ನಿಸುತ್ತನೋಭಿಃ ವಿಷೇಮದೇವೇ ತಮ್ಮಿದಾಯೋ ದೀರ್ಘಮಾಯೋ. ಈ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.